लाइफ रे जदि किसी एक्स्ट्रा पाइबाक चाहते तो निश्चित भाव आपन को किसी एक्स्ट्रा करने को पड़ो, किसी स्पेशल करने को पड़ो, आउ कि इनोवेटिव वे आपन को ସେଇଟା एकम्प्लिश करने को पड़ो। जदि आपण आज पर्यंत असफल होइकी अछंती, असफल इन द सेंस जदि कॉम्पिटिटिव लाइन रे आज पर्यंत आपण कौन भी एग्जाम क्रैक करना किंबा जदि भी क्रैक करछंती तो अल्प कर रहि जाइछंती, तो सेटार रिस्पांसिबिलिटी आपण निजे ही नहीं पारिबे। आपण को जानबा को पड़िबो जे कोठी ना कोठी आपणकर किछि लैक रहि जाउछे, सो दैट आपण माने एग्जाम को क्लियर करि पड़नांती आज पर्यंत। तो एटार किछि खराब भाबियार नै, मु जेमिति कहली रेस्पॉन्सिबिलिटी निज उपर ही नबार अछि, नो एक्सक्यूज। जदि जड़े भूल करुछि तो सेटा को सुधारिकी केमिति आगो को बढ़िबो सेटा भाबिले ही प्रकृत मनीष। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल द एस एस्पिरेंट्स ऑफ ओडिशा। तो जो माने भी जिते बड़े भी वीडियो देखुछंती तो से सभी को मु ग्रीट कर देली। मु वीडियो रो प्रथम रु ही किछि लाइंस कहली, ग्रीट करबा पूर्व ही आपण मन को किछि लाइन्स कहली जो द्वारा कि आपण मन को एटा मेसेज दवा चाहूँगी जे वीडियो केते इम्पोर्टेंट आउ केते सीरियस। तो यही वीडियो रे मु आपण माने जेमिति देखि परथिबे थंबनेल रे 1350 1350 तो सेटा कोन ता ऊपर मु किछि कहबी आउ सेटा को आपण माने सीरियसली फॉलो करिवे बोली मु बिलीव करछि, सो दैट आपण माने ए सोकरा करिबारे निश्चित एटा को हेल्पफुल पाई परिबे। तो गोटे बुक अछि, से बुक रो नाम होछि आउटलायर्स। तो से आउटलायर्स बुक रे कोन डिस्कस करा जायछि ना, से आउटलायर्स बुक रे डिस्कस करा जायछि गोटे रूल, गोटे पर्टिकुलर रूल जोटा कि गोटे वर्ल्ड फेमस रूल। से रूलटा होछि 10,000 आवर्स रूल, माने कोन 10,000 घंटार रूल। तो से 10,000 घंटा रूल अनुसार कोन पा जायछि ना, जदि कोन से भी व्यक्ति जे कि जीरो लेवल रे अछि, जे कि चाहूँ कि निज लाइफ रे किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को अचीव करने पाए किंबा से लाइफ रे गोटे फील्ड रे लेजेंड होगा जदि चाहूँ तो सेटा पाई कौन करने को पड़ो ना, ताको 10,000 घंटार प्रैक्टिस करने को पड़ो, माने 10,000 आवर्स कौन सी भी फील्ड रे, सेटा साइक्लिंग हो किंबा टाइपिंग हो, क्रिकेट हो किंबा राइटिंग हो, राइटिंग पोएम्स, राइटिंग स्टोरीज किंबा किछि भी दुनिया किछि भी फील्ड, कौन सी भी फील्ड जदि जड़े सक्सेस होगा चाहूँगी तो सी निश्चित भाव जदि 10,000 घंटा डेडिकेट कर दिए तो यहाँ केवल सक्सेस हेनी, गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाइब सी, माने गोटे लेजेंड हो जमीती कि सचिन तेंदुलकर, जमीती जेफ बेजोस, जमीती कि जीतिक भी आपण मैंने बड़ बड़ पर्सनालिटी देखी पड़े लाइफ रे, समस्त को गोटे रूल निश्चित भाव फॉलो करने पड़े, से हूँ 10,000 आवर्स रूल। माने सेटा जानतर हो कि अजाणतर हो, डेलिबरेटली और इनडेलिबरेटली, बट दिस इज द फैक्ट दैट से माने समस्ते 10,000 घंटार रूल फॉलो करछंती। तो सेटा कोन पे ना गोटे क्षेत्र रे लेजेंड हेबा पई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सक्सेसफुल हेबा पई। तो मु कोन कहबा को चाहूँ जदि 10,000 आवर्स रूल फॉलो करिकी जदि कौन से व्यक्ति कौन से क्षेत्र रे लेजेंड ही पड़छंती तो मु कहबा को चाहूँ एएसओ एग्जाम जोटा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एटा कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम नुहे। फर्स्ट कथा हूँ एटा आमर इंडिया रे गोटे स्टेट एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम ओडिसा रो। तो से स्टेट लेवल एग्जाम रे आपण को 796 माने एप्रोक्सीमेटली आपणकर 800टा पोस्ट आछे, जोटा कि गोटे ह्यूज वैकेंसी। तो टाइमिंग भी आपन को यथेष्ट मिलला, जमीती कि देखि पड़थि आपण जनवरी रे डिसेंबर 31 रे आपणकर एडवर्टाइजमेंट रिलीज हला, आउ डिसेंबर 31 रो एडवर्टाइजमेंट रिलीज होकर आपणकर अगस्त मासरे एग्जाम होछि, माने 8 मास टाइम मिलला। तो सीटा छाड़ू केते टाइम मिलला, वर्तमान देखंतु केते टाइम बाकी अछि। जदि वर्तमान भी देखिबे आपणक पाखरे मोर देन 4 मंथ्स अछि, माने मु जेमिति कहितली मोस्ट प्रोबेबली आपणकर अगस्त 21 रे एग्जाम हला भय अछि। तो अगस्त 21 को जदि टार्गेट करिवे आपण तो आज होछि एप्रिल 8 होबाकू जाउछि किंबा 8 होई जाइथिबो, सीटा डिपेंड करछि मु वीडियो केते बड़ अपलोड करछि। तो आपणकर जदि एप्रिल 8 रु देखिबे अगस्त 21 पर्यंत 20 अगस्त पर्यंत देखिले आपणकर 135 डेज रहउछि। तो 135 डेज रे आपण कोन अचीव करि परिबे, देखंतु मु जेमिति प्रथमे आपण को कहली 10,000 आवर्स रूल। तो आपण को कोन करिवा पड़िबो, जेहेतु एएसओ होछि गोटे जस्ट नॉर्मल एग्जाम, गोटे स्टेट लेवल ओडिसा रो गोटे एग्जाम, आपण को गोटे रूल फॉलो करिवार अछि 1350 घंटार रूल।
ସେଇଟାକୁ ମୁଁ 1000 ଘଣ୍ଟା ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି, 1100 ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି, 900 ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି, 1200 ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 1350 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି? କାରଣ ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 135 ଡେଜ୍ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ କହୁଛି ନା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏଭରେଜ ବୋଲି କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏଭରେଜ ବୋଲି କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି। ବିଗିନର୍ସ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁନି, ମୁଁ ଏଭରେଜ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ବିଗିନର୍ସ କଥା ବି କହିବି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଏଭରେଜ ପିଲା ଦିନକୁ 9ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଦିଏ, 10 ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ 9 ଘଣ୍ଟା ବି କହୁନି, 10 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନିଜ ଦିନକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରନ୍ତି ତ 135 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 1350 ଘଣ୍ଟା। ତ 1350 ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ବି ଏତିକି ଦିନରେ ଡେଡିକେଟ୍ କରେ, ଲେଖିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯିଏ ବି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଓ କ୍ରାକ୍ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ନୋଭାଇସ୍, ଯିଏ ଜିରୋ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ହେଲା କିମ୍ବା 20 ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଯେହେତୁ 24 ଘଣ୍ଟା, ତ ଆପଣମାନେ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି 18 ଘଣ୍ଟା। ତ ସେଇଟାରେ ଖାଇବା ପିଇବା, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା, ପଢ଼ା ମଝିରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେବା, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ସେମିତିରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜିରୋ ଲେଭେଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ଘଣ୍ଟା ଦେବା କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଏଭରେଜ ହଉ କି ନୋଭାଇସ୍ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କହୁନି କି ଯେଉଁମାନେ ଏଭରେଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 10 ଆୱାର୍ସ ବି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଭରେଜ କହୁଛି, ବାସ୍ 10 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତ 175 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 1350 ଘଣ୍ଟା। 1350 ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ନେକ୍ସଟ 175 ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ନାହିଁ। ଯଦି ବି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ବହୁତ ଜଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେଥାର୍ଜିକ୍ ହେଇକି ଅଳସ୍ୱାମୀରେ ସେତିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ 10,000 12,000 ସିରିୟସ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି 796 ପିଲା ଏଏସ୍ଓ କ୍ରାକ୍ କରିବେ? ଏପିୟର ତ ବହୁତ ଜଣ, ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏପିୟର କରିବେ, 796 ପିଲା ହିଁ କାହିଁକି କ୍ରାକ୍ କରିବେ? ରିଜନ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ନେକ୍ସଟ 120ରୁ 175 ଦିନ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ ୱରିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଦିନକୁ 15 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିବେ, 16 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିବେ, ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ମୋ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋଠୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କ୍ରାକ୍ କରିବି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଭିଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି 175 ଦିନରେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଗୋଟେ ବି ଦିନ ମିସ୍ ନ କରିକି ପଢ଼ିବାର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନର ଅଭାବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି 3000ରୁ 4000 ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ନେକ୍ସଟ 120ରୁ 135 ଡେଜ୍ ଡେଡିକେଟେଡଲି, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି, ରିଲିଜିୟସଲି, ଏସିଡିୟସଲି ଗୋଟେ ବି ଦିନ ବର୍ବାଦ ନ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଏଏସ୍ଓ କ୍ରାକ୍ କରିବେ। 3ରୁ 4000 ପିଲା ସିରିୟସ୍ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ଟିକେ ଲକ୍ ବି ଫେଭର କରିବାର ଅଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଏତିକି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବି ଦିନ ମିସ୍ ନ କରିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ବି ଦିନ ମିସ୍ ନ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କହୁନି କି ସତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇପାରେ, ମଝିରେ 3ଟା କିମ୍ବା 4ଟା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ବାଦ ଦେଇକି କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଏସ୍ଓ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହଉ, କେହି କେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମୀ ହଉ, ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଠିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ନ କରେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଟେ ବି ଦିନ ମିସ୍ ନ କରିକି 120 ଦିନ ଆଟଲିଷ୍ଟ 120ରୁ 150 ଦିନ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରେ ତ ସେ ଏଏସ୍ଓ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଯେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ହାଇଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଏସ୍ଓ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ସିଂହଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ନେବାର ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଂହ ଅଛି, ହାତୀ ଅଛି, ଜିରାଫ୍ ଅଛି, ଚିତାବାଘ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଳୁଆଠୁ ବଳୁଆ ଆଉ
ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିମାନଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିଲୁଆ ଭଳି। ତ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସିଂହ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ରିଜନ୍ କ'ଣ? ରିଜନ୍ ହେଉଛି ସିଂହର ଗୋଟେ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼। ସିଂହର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ହିଁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବନାଇଛି। କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ନା ସବୁଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରାଣୀ, ନା ସବୁଠାରୁ ଭାରି ପ୍ରାଣୀ, ନା ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ, ନା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ପ୍ରାଣୀ। ତଥାପି କ'ଣ ପାଇଁ ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା? ରିଜନ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ସିଂହର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଆଉ ସିଂହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୁଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାତୀ ସିଂହକୁ ଦେଖି ଡରିଯାଏ। ହାତୀ ସିଂହକୁ ଦେଖି ଭାବେ ଯେ ସିଂହ ମୋତେ ଶିକାର କରିଦେବ, ତେଣୁ ହାତୀ ସିଂହକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଏ କିମ୍ବା ସେ ରାସ୍ତାରୁ ସେ ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ହାତୀକୁ ଦେଖେ ତ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସେ ଯେ ଶିକାର, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଶିକାର। ସିଂହ ବଳ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହାତୀଟା ବହୁତ କମ୍, ଉଚ୍ଚତାରେ ବି ବହୁତ କମ୍। ହାତୀର ଏତିକି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ହାତୀ ଚାହିଁଲେ ଶୁଣ୍ଢରେ ସିଂହକୁ ଧରିକି ବୁଲେଇକି ଫିଙ୍ଗି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଟିଚ୍ୟୁଡ଼ର ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଭାବ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ତଫାତ, ସେଇଟା ହିଁ ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବନାଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାର ଚାଲ ଦେଖିବେ, ତାର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖିବେ, ସେ ଯେମିତି ବିନ୍ଦାସ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ତ ତାର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼, ସିଏ ଭାବିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରିଦିଏ। ସିଂହ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା? କାରଣ ସିଂହ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକାର କରିପାରିବି, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା। ସେଇଟା ହିଁ ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ବନାଇଦିଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ କମ୍ପିଟିସନରେ ବହୁତ ଜଣ ଭେଟରାନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ବହୁତ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଏଭରେଜ୍ ପିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଜିରୋ ଲେଭେଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିବା ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏମିତି ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ବି ଆଜି ମୁଁ ଏଭରେଜ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଜିରୋ ଲେଭେଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 135 ଡେଜ୍, 1350 ଘଣ୍ଟା, ମିନିମମ୍ 1350 ଘଣ୍ଟା। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନରେ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଦେବି, ଏମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବି, ଏମିତି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏସବୁ ଯଦି କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଇଟା ହେବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଛରେ ପକାଇବେ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଇଟା ହେବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲେଭେଲରେ ନ ରହିକି ନେକ୍ସଟ 135 ଡେଜ୍ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଯେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଦ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ନେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ନାହିଁ କି ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଲିଡରସିପ୍ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଏସ୍ଓ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କ୍ରେଜ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ବଟ୍ କ୍ରେଜ୍ ଅଧିକ ଥିବା ମାନେ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଖି ଆଗରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି କେବଳ ଖାଲି ପଜିଟିଭ୍ ଭାବୁଥିବେ କିଛି ପଢ଼ିବେନି, ନ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହେବନି। ପଜିଟିଭ୍ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ କ'ଣ? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦରକାର, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିଥାଉଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଆଇଡ଼ିଆ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ଏନି ଫିଲ୍ଡ। And if you want to get something extra in your life, then you have to put extra efforts for your goal. तो आपण मानकु दृष्टिकोण बदलैबार अछि, एग्जीक्यूट करिबार अछि, निजर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करिबार अछि, आउ निजकु और निज परफॉर्मेंस को बेटर करिबार अछि। तो एतिकी कहबाकू मु चाहूथली एटा होछि 1350 घंटा रूल। पुणी थरे कहि जाउछि, आपण माने नोवाइस हुंतु किंबा एवरेज हुंतु किंबा वेटरान हुंतु, समस्ते ट्राए करंतु एटलिस्ट 10 घंटा दिन को देबे। हे पारे 10 घंटारू आपण मानकर 6-7 घंटा ही आपण मानकर गोटे इफेक्टिव स्टडी हो पड़थिबो, किंतु 10 घंटा एटलिस्ट आपण माने दियंतु रिविजन को मिसई कि जहा भी एटलिस्ट 10 घंटा दियंतु। आउ गोटे कथा जे 1350 घंटा माने नै कि केवल 1350 घंटा, एमिति भी हे पारे किछि जण व्यूअर थिबे जो माने कि मु यही वीडियो करिवार 4 दिन 5 दिन कि 10-15 दिन पर भी वीडियो देखुवे। तो से सभी को मुझे कहीदेक चाहूँगी जे एटलिस्ट
1000 घंटार टार्गेट करवा उचित 1350 घंटा टार्गेट करे तो बहुत भलो किंतु 1000 घंटा भी जदि जड़े टार्गेट करके सेटा को अचीव कर दूचे तो से निश्चित भाव निजर गोल को पाई परिबो। धन्यवाद।